साहिब जियो तुमरे गुण क्या कहा मेरे पद पूछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाहे भरे मुरदार ज्ञानी नचहें वाजे वावहें अरूप करें श्रृंगार ऊंचे कूकहें वादा गावें जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजहें करहें प्यार धर्मी धर्म करहें गावा वह मंगहें मोख दुआर जति सदा वह जुगत न जानहें छड़ बहें घर बार सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए तां नानक तोलिया जापै
सब को पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखै। पत परवाना पिछै पाइयै, तां नानक तोलिया जापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आशा की वार दी 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, और विचार अधीन जो दूसरा श्लोक है, इसका पाठ आप जी ने श्रवण किया है। उस पिछले श्लोक की लड़ी नूं हुण दे श्लोक नाल मिला के आपां विचार कर सकीए। गुरु नानक साहब जी ने पहला बचन ये कीता कि सच का काल पै गया है। कलयुग के इस समय अंदर लोकां दे अंदर कालख नाल दागी हो चुके ने, ते नाल शब्द हजूर ने यह भी कहा कि अपनी जिंदगी की ताल तो लोग खुंझ चुके ने। सच एवे कि भूतनियां की तरह जिंदगी बतीत कर रहे हैं। सतगुरां दे ये अंमृत बोल कि सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल। थोड़ा जा पिछोकड़ अर्ज कर सकां। सच काल तो भाव कि सच दा काल पै चुका है, ते महाराज किन्ने कूड़ वरत्या। हर थां ते कूड़ ने अपना पूरा प्रभाव पाया है। कल कालख बेताल, कल का अर्थ कलयुग, कालक का अर्थ है दाग। कहते ने जीवां दे अंदर जेड़े ने सच एवे कि कालक दे दाग लगे ने। ते सुबह अर्ज की सी कालापन जो है वो दरअसल अज्ञानता दा, पापां दा, दोषां दा ते कीते हुए गुनाहां दा सूचक है। फिर बेनती सुनियो कि उस शब्द नूं अर्ज कर सकां कि कल कालख, जिमें असी बाणी च पाठ करने, काला लफज तकरीबन औगणा नाल संबंधित ही मन्निया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन बाबा फरीद साहिब दा है कि जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। हुण जे बंदा सोचे भी जदों आपां शाही ना लिखने आ ते तकरीबन देखो गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करने आ, भावें ये मशीनी छापा है पर इच कोई दो रावां नहीं। अखर तां इत्थे भी काले ने। काले लिखना लेख दा कोई भाव होर है। असी काले अखरां राहीं लिखे हुए शब्द पढ़ने। कोई तुसी ग्रंथ पढ़ के देखो, तकरीबन मेरा ख्याल 100 विचों 99% जिहड़े ने वो कागज़ उत्ते लिखे हुए अखर जिहड़े ने काले रंग दे। पर इहदे भाव नूं थोड़ा जिहा बरीकी नाल समझिओ, क्योंकि मैं दोबारा फिर उस बचन नूं दोहराना चाहना कि काला असल च शब्द गुनाहां दा, अज्ञानता दा, पापां दा ते दोषां दा सूचक है। बाबा साहब ने बचन कीते, जे तू अकल लतीफ, जे रब ने तेनू सोहनी मत दिती है, तू अकल दा बड़ा सियाणा है,
ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਿਚਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਮੈਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਲ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਔਗਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਰੋਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀ ਹੈ ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੇਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਭਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੂਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਫਾਂਗ ਦਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੰਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਣ, ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਦਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਦਾ, ਦਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਾ ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੁਬਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਮੰਦਾ, ਆ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ, ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰਪੇ, ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੇ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ। ਡਗਮਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ।
दो उदाहरणा महाराज जी ने दित्तियां। कहते ने बाहरों दुश्मन चढ़ के आ जाए तो जेड़ा अपने आप को सूरमा कहता है वह बंदरा अंदरों कमजोरी रख जाए, शस्त्र भी पाए, मुँह तो उच्चा ललकारे भी, पर शस्त्र चलान तो फिर पैर पिछे पट्टे। महाराज कहते जेड़ा सूरमा दुबदा विच पै जाए, याद रखो बहादुर बंदा कभी मैदान विच फतेह नहीं पा सकता। दूसरी बेनती, एक औरत जिन्हें सती होना है, सती कोई शब्द सौखे ने, पति की मौत तो बाद सती की रस्म, सती की प्रथा सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਧੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਭਾਂਡੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਲਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ, सूर के सन्मुख रण ते डर पै, सती के साचे भांडे। सती होण वाली कहे एक पासे संधूरिया नारियल पे कि पति नाल सड़ना है, ते दूजे पासे प्यारिओ वो औरत सच एवे कि अपने भांडियां दा ख्याल करी जाए। कहन लगे भांडे ना संच, हुण तू हाथ च संधोरा पकड़, क्योंकि दुबदा नूं छड्ड दे, अपने पति वाले पासे चल। मन रे छाडो भरम, प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रण ते डर पे, सती के साचे भांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा। छड़ दे हुण दो फाड़पन, दाल नूं त्याग दे, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरै मरै सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। एक गुरु ग्रंथ साहिब चो होर मैं प्रमाण दे देना, क्योंकि सुबह अर्ज कीती सी दाल दा अर्थ दुचित्तीपन। सच ए जे अज सही अर्थां च बंदा दुबदा दा शिकार है, एक पासे होके तुर पै ते मंजिल जरूर मिल जाए। सच एवे साडा मन पता नहीं किन्ने को टुकड़े होए पै ने ते मैं इत्थों तक कि टिकिया होया पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक छोटा जिहा पत्थर सट दिओ, मान लो टिके पानी च, ते तुसीं देखदे ਉਹਦੇ ਚ किन्नियां तरंगां पैदा हो जांदियां। टिके होए बर्तन च पानी, बर्तन च टिकिया होया पानी, एक पत्थर सट दिओ, ਉਹਦੇ चार चुफेरे किन्नियां पानी दियां तरंगां उठदियां ने। ते जिस बंदे दे अंदर इन्ने फुरनियां दे पत्थर पए ने, उस बंदे दा अंदर कित्थे टिकिया होवेगा? दाल बनिया पे बंदे दा अंदर। महाराज जी ने कहा एक बचन होर, कहते ने जे सही तरह नाल मंजा ला के बहना होवे, डाह के बहना होवे, ते आपां कदी उच्ची नीवीं थां ते मंजा डाह के टेक के बह सकांगे? मान लो एक पावा 1.5 फुट थल्ले होवे, दूजा उच्चा होवे, ते की बंदा उहदे ते आराम कर सकूगा? मान लो असीं संगत च बैठे हैं, साडे थल्ले ही जमीन पट्टी होवे, किते उच्चा किते खब्बे नीवा, उत्थे चौंकड़ी मार के नहीं बह सकांगे। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने कि जे बाहर दी जमीन समतल बराबर ना करिए, मैदान तो बिना बाहर नहीं टिकिया जा सकता, ते जिन्हां दे मन टोए ते टिब्बे बने पे ने, उन्हां अंदर भगवान ने किते टिक जाना। दुबदा दे शिकार ने। बाबा फरीद साहिब दे बोल ने कि फरीदा मन मैदान कर, ये दोए पन नूं छड़ दे, मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे, अगे मूल ना आवई, दोजक संधी पाहे। जिहड़ा मित्र ते दुश्मन, अपना ते बेगाना, मेरे ते तेरे दे टोए टुब्बे कीन। टोए दा अर्थ है नीवापन, ते टिब्बे दा अर्थ है उच्चा। इहदे भाव अर्थ लईए, नीवेपन दा अर्थ है हीनता च जीना, ते टिब्बे दा अर्थ है हंकार च जीना। फिर बेनती सुनियो, टोए दा अर्थ है कि बिल्कुल मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ते टिब्बे दा अर्थ मैं सब कुछ करके दिखा देंगा। सतगुरु कहते हैं इक्को मन विच टोए ते टिब्बे होण, बंदा कदी उत्थे परमात्मा दे इकाग्रता दी आस करांगे? सतगुरु ने कहा नहीं, मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे, अगे मूल ना आवई, दोजक संधी पाखे। एक बाणी च होर बचन आया,
क्योंकि जे विस्तार नाल जावांगा तो मेरा ख्याल है कि सलोक ते कई दिन लगणगे, पर फिर मैं ज़्यादा जोर इस ते देना चाहना कि अपने मन नूं टिकाओ, ना भरमीए ना भटकीए। सच्ची गल जे साडा मन, खिमा करियो, दाल तो भी कई, मैं सुबह क्या सी बाबा जी तुसी दाल क्या है, इत्थे तां आटे बने पे ने, दाल दे तां जे दो पाड़ ने, आटा बनया पिया बंदे दा मन, पता ही नहीं लगता पिया। सतगुरु ने इत्थे एक शब्द होर वरतिया, एड़ तेड़ छड्ड तूं। एड़ तेड़ दा अर्थ भी दुबदा है, दूजापन है। सतगुरु दे अमृत बचन, फिर मैं शब्द वरतांगा कि दुबदा नूं सतगुरु कहने दाल कदी नहीं उगलती। काल पै चुका है, रब नूं भुलण दे दोष दाग बंदे दे अंदर लग गए ने, ते धन गुरु नानक साहब कहने दाल कदी उगदी नहीं। दो फाड़ होया अंदर, उहदे विच किवें रूहानीयत उग सकेगी। इसे करके सतगुरां ने बाणी विच कुछ प्रमाण भी दिते ने कि बंदे दे इकागर मन दे लई। हुण मन इकागर अगे पर करना आएगा, अर्ज करांगा कि ये दाल क्यों हो गया, ये क्यों नहीं टिकदा पिया। तो मैं अर्ज करा, थोड़ी जी मैं बेनती कर देना, बाणी च एक प्रमाण होर हुंदा है, जिन्ना साडा मन भटकदा है ना, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ खुद बने हुए। मन अपनी भटकना आप पैदा करता है। फिर लफ्ज़ सुनियो, जो कुछ इन्हें अपने अंदर ख्यालां करके इकट्ठा किया है, जो कुछ इन्हें देख के इकट्ठा किया है, जो कुछ सुन के किया, सच्ची गल है ये टुकड़ियां का कारण अपना आप ही बनया बैठा। इनू इउं कह लीए कि पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। जो कुछ मैं अखां नाल देखे, मेरी बेनती किसी ने धक्के नाल नहीं पाया, जो कुछ मैं अखां नाल मलीनता करके देखिया, मलीन देखिया, जदों मैं पाठ करा बैठा अखां बंद करांगा, वो कुछ मेरे मन ने कहना, जो कोई तू मेरे ते सटिया आ देख मैं तेनू दिखावां। जे मैं देखी ना हुंदा प्यारिओ, वो मेरे अंदरों किवें उठ पैंदा। जो कुछ मैं सुनिया, कई बारी सी कहने आ लफ्ज़ सुने, सारी रात मैनू नींद नहीं पई। क्यों? क्योंकि तू सुनिया ते नींद नहीं पई, क्योंकि तेरे मन दे दुफाड़ होने का कारण भी तेरा अपना ही मन है। पर टिकाएगा तो ये इकाग्रता च भी आएगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब का एक अमृत बोल है, असी सलोकां च पढ़ने हैं, कहते ने इस तरह मन नू टिका दे, एक चित इकागर कर दे, जिवें तेरे घर दे अगे बैठा होया तेरा कुत्ता है, तेरा कुत्ता, तेरा पालतू कुत्ता। सतगुरु दे बचन ने कहन लगे भाई कि स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत ने नित, नानक ए बिद हर भजो। एक मन होए, दाल नहीं, एक मन होए एक चित। फिर बेनती करा, पहला सलोक है कि सच काल कूड़ वरत्या, क्योंकि इस सलोक की व्याख्या अगले सलोक ने करनी। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल, बियो बीज पत ले गए। महाराज कहते ने अब क्यों उगवै दाल। हुण किवें दाल पैदा होवेगी? जिन्हां ने धर्म कमाने सन वो चले गए धर्म कमा के। सतगुरु कहते जे एक होए तां उगवै, जे एक हो जाएगा, दुफाड़ नूं छड़ दे, दुबदा नूं छड़ दे। महाराज कहते जे एक होए तां उगवै, रुत्ती हूँ रुत होए। एक दाल ना बनी होवे, बीज एक होवे ते दूसरा बीज दे नाल प्यारिओ रुत भी बीजन दी होवे। सुबह क्या सी, मनुखा देही सच ए जे एक रुत आई है नाम बीजन दा। कलयुग विच कीर्तन सब तो वध प्रधान है। असी पढ़ने हैं कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। हजूर दे बचन कहन लगे कि जे एक होए तां उगवै, रुत्ती हूरत होए, नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए। जेड़ा कपड़ा आकड़िया होया है, जिन्हों पाह नहीं दिती गई, प्यारिओ उन्होंने रंग कित्थे चढ़ेगा? जेड़ा कोरापन करके आकड़िया है, सतगुरु कहते ने पाह तो बिना कोरे नूं, कठोर नूं रंग नहीं चढ़दा। इहदा भाव ये वे कि जेड़ा मन पीड़े ही होया पे, पक्का कोरा वासना दा मारिया पिया,
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਏਵੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਚ ਰਤੇ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਹੇ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਸ਼ਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ, ਉਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਭੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵੈ ਸਦਵਾਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਖ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇੱਕ ਭੈਖ ਹੈ ਦੀਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਖ ਹੈ ਦੈਵੀ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਭੈਖ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਆ ਡਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਹੜ੍ਹ ਭੁਚਾਲ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਡਰ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੌਪਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਘਰ ਘਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਡਰ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੀਨੀ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੀਨੀ ਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੈਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਦੈਵੀ ਡਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੀਨੀ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਂ ਧਰਮ। ਦੀਨੀ ਡਰ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨੀ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘੜਿਆਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜਿਆਲ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੜਿਆਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਘੜਿਆਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਟੰਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘੜਿਆਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਉਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਘੜੀਐ ਘੜੀਐ ਮਾਰੀਐ ਪੈਰੀ ਲੈ ਸਜਾਏ ਸੋ ਹੇੜਾ। ਹੇੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋ ਹੇੜਾ ਘੜਿਆਲ ਜਿਉਂ ਡੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਏ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਪਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਨੀ ਪਹਿਚ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਖਾਏ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਨੀ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੈਵੀ ਭੈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੀਨੀ ਭੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।
ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਖਾਏ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਣ ਮਾਦਾਨੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਇਹ ਦੀਨੀ ਭੈਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਵਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਰੀਦੀ ਵੇਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਹੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਆ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਡਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤਲਬਾਂ ਪੌਸਣ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਖੋਸੀ ਆਏ ਤਈ, ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ। ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਭੈਖ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ, ਦੀਨੀ ਭੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੈਵੀ ਭੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੈਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਠਾਲੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਪੈ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੈ ਪੈ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ। ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ, ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭਾਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਭੈ ਪੈ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ? ਆਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਪਹਾ ਤਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਮ ਦੀ ਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਲਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰੈਚੇ ਦਿਸਨ ਰਤ ਪੀੜੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰ। ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਕੋਈ ਲੋਇਤ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਉਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਵਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਕਰੂਪ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਵਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਜਾਈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਰਾਖ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੀ ਓੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਸ ਦੀ ਰਜਾਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਜਾਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਗੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੀੜਾ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਲਸ ਦੀ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਸ ਦੀ ਰਜਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬਾਬਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਆਲਸ ਦੀ ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਾ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭੈ ਦੀ ਖੁੰਭ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਖਬਰ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ। ਮਨਸਾ ਸਾਜ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ,
ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਤੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਲੱਭ ਪਾਪ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਇਹ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਲੱਭ ਤੇ ਪਾਪ ਦੋ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਦੋ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ, ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਾਪ, ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਮਹਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਵਰਤਿਆ? ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਟ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਖੋਟਾ ਹੈ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਖੋਟੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਡਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ, ਮੂਵੇ ਨਿਰੋਤਾ। आवत को जाता कहे, जाते को आया, परकी को अपनी कहे, अपनों नी कपाया। मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा, राते की निंदा करें, ऐसा कल में डिठा। महाराज जी कहते चेरी की सेवा करे, ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर वरोलिया, माखन नहीं रिसै। ये थोड़े जे मैं अर्थ जरूर कर देना कि कलयुग की बिरती की। अज थोड़ा जा झाती मार के मनुखी मन नूं देखिए, तुहाडे साडे चुगिरदे च वापरदा है। खरा परमात्मा दा नाम है, खरा सच है, खरा वैगुरु है, खरा गुरु दा शब्द है। सच एवे अज खरे गल करदियां होयां, सच दी गल करदियां होयां लोकां दा झुगा इन्ना खरे पलवन नहीं जिन्ना खोटे वाले पासे होवेगा। मैं फिर अर्ज करा, धर्म अस्थान ते ओना इकट्ठ नहीं जिन्ना इकट्ठ एक नचन वाली दे कोल हो सकता। ये मैं लफ्ज़ थोड़े अर्थ कर लगा। जिन्नी स्वाद नाल बंदा निंदिया करदा है खोटापन, ओना इकागर हो के नाम नहीं जपदा पिया। सच है वे, जिन्ना अखां नाल दुनिया दे रूप देखदा है गुरमुखो, ओना इकाग्रता नाल गुरु दे शब्द नूं नहीं देखदा। गुरु साहब कहते हैं कलयुग ए जे, ये पहला भी वरदा अज भी वरते हैं। खोटे को खरा कहें, जिहड़ा अत दा खोटा है, लोग खोटे काम नूं कहणगे खरा। नशा पीणगे कहणगे स्वाद आ गया, आ चीज़ खाधी स्वाद आ गया। सतगुरु कहते ने यह कलयुग है प्यारिओ, ये जे सच काल कूड़ वरतिया, खोट नूं लोग खरा कहिंदे पए ने, खरे नूं लोकी खोटा कही जांदे ने। जिस दियां अखां कोई नहीं, अखां तो अन्ना बंदा वो लोकां दे फैसले करदा पिया भी चंगा किहड़ा ते माड़ा किहड़ा। ये कलयुग है। खोटे को खरा कहे, खरे सार ना जाने, खरे दी कोई सार नहीं।
अंधे का नाव पारखू, जिन्हों अकल कोई नहीं प्यारे वो जज बनया फैसले दे रहा। एक की अज हो नहीं रहा, एक कोल कारजुग है। खोटे को खरा कहे करे सार न जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल उडाने। महाराज कहते ने आज एक कल युग दे आश्चर्य कौतक। फिर जागत को सूता कहे, महाराज कहते ने कि जेड़ा बंदा जागदा है उन्होंने कहे ये सुता होया है। जीवत को मूआ कहे, ये जिउंदे नूं कहंदा पिया मरिया है। खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल वडाने। कहते ये हैरानी जन गण है कि जेड़ा बंदा नाम च जिउंदा उन्होंने कहते तां मर गया। छड्डो परां, जेड़ा सचमुच नाम च जागदा है जिउंदा उन्होंने मरिया कह रहे ने। जिन्हों नाम भुल गया मर गया, ਉਹਦੀ शोभा शौहरत वेख कहते जिंदगी तो असली ये दी जे। महाराज कहते कलयुग नहीं तो होर की। जेड़ा बंदा सुता है, सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता। फिर मैं लफ्ज दोहरा देना, सूते को जागत कहे, जेड़ा माया दी नींद सुता पे कहते बल्ले बल्ले बड़ा चितन जे। सतगुरु कहते जेड़ा नाम च जागदा उन्होंने लोग की कहते सुता पे, उल्टी बासी हो गई। सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मूआ कहे। इत्थे नाम च जिउण वालियां नूं लोक मरिया कहणगे। ते चेते रखियो जेड़े मरे पए ने रब दी बंदगी ते होणे उन्हां नूं कहणगे जिंदगी तां इन्हां दी, ज़्यादा दूर ना जाओ। कि कबीर साहब नूं मां ने क्या नहीं तू मर गया, जेड़ा जिउंदा पिया उहनूं मरिया बनाता मां ने। सुनो जठानी सुनो दरानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडियन खोए, मुंडिया क्यों न मोयो मर जाना। फिर बेनती सुनियो कि गुरमुखो इत्थे जेड़े जागदे ने नाम च उन्हां नूं कलयुग सुत्तिया कहेगा। जेड़े सच्ची मुच्ची माया सुत्ते ने जागते कहंदे ने। जेड़े मरे पए ने बंदगी तो बिना वो लोकां लई बहादुर जिउंदे पए ने। जेड़े बंदगी च जिउंदे पए ने उन्हां नूं दुनिया मरिया कहंदी। महाराज जी ने शब्द वरते, अगला लफ्ज आवत को जाता कहे, जाते को आया। आवत दा अर्थ है जेड़ा सचमुच धरती ते आके कुछ खट्टण आया उन्होंने कहंदा तां गया गवाचा छड्डो परा। इन्हें की वेख्या मूंगी दी दाल खा खा मर चलिया, इस तरह कहंदे आ जी। मान लो जे तुसीं कहंदे हो मैं जीव दे चस्के तो मुक्ता, मैं कुछ नहीं खाना, तुहाडे अपने रिश्तेदार मेरा ख्याल इस तरह ही कहंदे, ये पानी पी पी मेरे चले ने, ये सोडा पी पी मर चले ने, आ नहीं खादा आ नहीं पीता। महाराज कहते जेड़े बंदे सचमुच बंदगी करके कुछ कमान आए उन्होंने लोग कहते ने गए गवाचे, ते जिन्हों ने सारी जिंदगी गवा दी उन्होंने लोग कहते ने खट चले। आवत को जाता कहे, जाते को आया, परकी को अपनी कहे, जिन्हें कल नूं बेगानी हो जाना उन्होंने कहता मेरी। ते प्यारे जेड़े नाम ने अपने रहना उन्होंने कहता बेगाना। आवत को जाता कहे, जाते को आया, परकी को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे, जेड़ा रब दा सिमरन मिठा सी उन्होंने कहता कौड़ा, फिक्कापन लगता है, स्वाद कोई नहीं आउंदा। ते महाराज कहते जेड़ा जहर सी उन्होंने जो हलाहल सो पीवै बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। सतगुरु कहते जिस जहर नाल दुनिया मरदी है उन्होंने डीक ला के डका डक करके पी रहा है, ते जेड़ा वैगुरु दा नाम आदा मिठा कहता नहीं नहीं ये स्वाद कोई नहीं होंदा। ये कलयुग है जी। मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा, राते की निंदा करें। इत्थे राते दा अर्थ रात नहीं, राते दा अर्थ जेड़े सिमरन च रते ने, जेड़े बंदगी च भिजे पे ने। मेरी बेनती सुनियो, टारगेट बना के नहीं। गुरु नानक साहब दी जोत कहंदी है सब तो वड्डा कलयुग उदों वरतदा है जदों रब दी बंदगी च रत्तियां होयां दी लोक निंदा करदे ने, ते सच है वे जेड़े माया च रत्ते होए ने उन्हां दी जुत्तियां चुकदे पए ने। मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा, राते की निंदा करें, ऐसा कल मैं डिठा। कहते ने आ जे सच काल कूड़ वरत्या। ये महाराज कहते मैं अखी देखिया। राते की निंदा करें, ऐसा कल मैं डिठा। चेरी की सेवा करें, दासी दी सेवा पे करते ने, ठाकुर नहीं दिसे, मालक नज़र नहीं आउंदा पिया, दासियां पिछे दौड़ते पे ने। दासी दा अर्थ माया, उहदी शक्ति। चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर वरोलिया
ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਕਹੀ ਜਾ, ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੇ, ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਖਰ, ਵੈਸੇ ਪੋਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ, ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਵਰਤ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਪਿਆ, ਤਤ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਵਰੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਲਾਲਚ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਮਹਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਿਕਦਾਰ ਏ, ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਲਾਲਚ, ਪਾਪ ਤੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੱਭ ਰਾਜਾ ਲਾਲਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਲਾਲਚ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਕ ਨਿਹੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 3-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਲੱਭ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਲੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਲਾਲਚ, ਤੂੰ ਸਰਮੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲੋਲ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ। ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਸਿਆ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੋਲਦਾ।
ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ। ਡੋਲਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਇਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾ ਲੋਲ ਤੇ ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ ਨਚ ਮਿੱਤਰੰਗ ਨਚ ਇਸ਼ਟੰਗ ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਵਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਨਚ ਇਸ਼ਟੰਗ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਆਏ, ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਦ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਛ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਲੱਭ ਪਾਪ, ਇਹ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪੜ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾ ਲੋਲ ਤੇ ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬੋ ਡੋਲ ਤੇ ਨਚ ਮਿੱਤਰੰਗ ਨਚ ਇਸ਼ਟੰਗ ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਚੇ। ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ ਅਸਾਜਿਆ ਸਾਜੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚੇ ਵੇ ਅਕਰਣ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦਿਆ ਖਾਦਿਆਂ ਅਸਾਜੰਗ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲਾਲਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਲਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਚੇ ਵੇ ਲਾਲਚ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਥੋੜਾ। ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕੇਦਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਉ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ, ਕਿਚਰ ਝੱਟ ਹੰਗਾਈਏ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ। ਟੁੱਟੇ ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਕਹੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇਂ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ।
सिर्फ एक वारी अपने मन नूं शमशान घाट च लै जाओ, अज जां कल मेरे मना तू भी लकड़ां दे विच सड़ना है। ध्यान नाल बंदा जे थोड़ा जाए, ये डरावना पक्ष नहीं, इनू बाबा जी ने लिया। असी अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ फूक के आए, रिश्तेदारों ਨੂੰ फूकिया, अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ फूकिया, जियां ਨੂੰ, पर जिन्हों असी फूक के आए हैं, कभी महसूस करो उस अग विच साडी बॉडी ने भी सड़ना है। पर जिहड़ा लालच करी बैठा, ये चो कोई जाऊगा मेरे नाल? बहु परपंच कर परतन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै। पुत्र खुश है पापा इन्ने कमा के लिया, घर वाली इन्नी खुश है, कहती है पुछी कुछ ना, इन्नी तनख्वाह उत्तों इन्ने बन जाते हैं। कि खुश है घर वाली ने, मैं सीधे ज वो भी चंगा गरीबां नूं ठग के कहता ऐदकी दिवाली ते तेनों मैं डायमंड का सैट 5 लाख रुपये का लैके देना। वो असल च डायमंड का सैट नहीं हुंदा, गरीबां दियां आंदरां गल च पाईयां हुंदियां। मैं सच्चाई अज कह रहा कि जो सतगुरु कहते की काल पै गया। हजूर महाराज कहते बहु परपंच कर परतन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै। नाल कहते मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरा जी पै लीजै। छिन छिन तन जीजै, छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावै। जिदन बुढ़ा होके तू मंजी ते डिगया, चेते रखी जिन्होंने लखां करोड़ां तू लोगों का खो खो के दिता, अज तू आवाज़ मार, तेरे मूँह च तेरे हाथ ते पानी की बूंद पान भी किसी नहीं आना, क्योंकि खवाई तो पापां की खट्टी। मैं इत्थे तुहानूं एक उदाहरण दे जाना गुरु इतिहास चों। मेरे सतगुरु का टाइम जंगां जुगदां च बहुत निकलिया। गुरु गोबिंद सिंह जी का 29 साल मेरी सच्ची सरकार मैं अर्ज की आनंदपुर साहिब रहे। सच एवे पर मेरे गुरु ने युद्ध विच भी, घेरे विच भी, मुसीबत दुख विच भी सिख दे करैक्टर नूं डिग्गन नहीं दिता। जिथे देखिया उत्ते सुधाई कर दी। ईवन इत्थों तक कि जे किसी का डोला लैके आए तो झिड़क दिता। सुन सतगुरु बोले तिस बेरे खमले जानो पंथ उचेरे, न अदो गति बिखै पहुंचाऊं तांते कलमल करन उठाऊं। चिड़ के क्या बेटी किसी दी होवे, दुश्मन दी भी बेटी होवे, खबरदार जे सिख ने मंदी नज़र नाल देखिया, मैं तुहानूं चिक्कड़ च डोबन नहीं आया, तुहानूं सब तो उच्चा चुकण वास्ते आया। इहदा मतलब सुचेत किया। भादों का महीना सी जी, ते हालांकि भादों च खुमस हुंदा है, तराटका हुंदा है, कदी धुप निकल आई, कदी कणियां पै गईयां, ते ठंडी हवा चले पई। ते सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज ना थोड़ा जिहा तवज्जो दे के, सुरत टिका के, महाराज जी ने कहा जी चलो हवा बड़ी सोहनी चलती पई है, ते साडी मंजी मकान की छत उत्ते ढा दिओ। धन गुरु गोबिंद सिंह। हवा सोहनी रुमके पई, ते सेवादारां ने मंजी सतगुरु की छत दे उत्ते ढा दित्ती। सोहना मंजा बिस्तर विछा दिता। कलगीधर सच्चे पातशाह अजे मंजे ते बैठे ने, अपनी दस्तार उतारी, छोटी केसकी महाराज दे सीस ते उतार के कंगा करना। ते महाराज दोनों वक्त दे कंगे की हदायत की। महाराज जी ने कंगा दोनों वक्त कर, पाग चुने चुन बांधे। तो बीबियां भैणां बैठियां ने, मैं अर्ज करांगा घर भी कहना हुन्ना, कंगा केसां च धर लिखिया, कंगा किते नहीं लिखिया गातरे नाल बन के रखियो। वो जिहड़ा गातरे नाल बन्निया बेचारा धुप धुप के उंज भी कालक कुलक जी लै गई, ओहदी सिर च कदी लगा ही कोई नहीं। बहु गिनती च आ नाल ही कंगे बन्ने हुंदे ने गातरे दे। वाहिगुरू किरपा करे किते कल नूं कड़ा ना निक्का जिहा बन के तुरिया फिरे नाल। नहीं नहीं, कंगा सतगुरु फेरन लगे, इक्को दम आवाज़ आई, सामने नेड़े घर सी भाई लाहौरा सिंह दा। ਇਹਦੇ घर विच आया एक गुरसिख, ਉਹਦਾ नाम सी भाई माला सिंह। लाहौरा सिंह ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਉਹ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਖਾ ਖਾਏ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੈ ਪਰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਲਿਖੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਵਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸਵਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਦਾ। ਡਰ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਨੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਖਾਏ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਦੂਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਦਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਦਾ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲਏ ਨਾ, ਜੇ ਲਏ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। DC SSP ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੇ ਕਲਯੁਗ। ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੂੜ ਸਰਦਾਰ ਰਲ ਗਿਆ। 4 ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ 3 ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਾਲ ਕਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਧ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ। ਨੇਬ ਨਾਇਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਨੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਚੌਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਾਮੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਾਮੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਾਮੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,
एक किताब है महाराजा, चलो हर बंदे दे पढ़न वाली वो नहीं, मैं किताब का नाम लै दिता है, मैं इस करके भी मैनू बख्श दिओ कथा करना। एक मैनू चेटक है कि किताबां मेरा नशा ने। पंजाब का एक राजा, बख्श दिया जे बीबियां भैणां बैठियां ने, इत्थों तक कि वाशना भोगन लई अखंड पाठ साहिब करांदा हुंदा सी। मैनू एनर्जी मिले। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो, हालांकि सच ए वे काम तो उत्पत्ति है साडी, जिहदे तो उत्पत्ति है सानू छड्डदा नहीं पिया। एक बाणी च बचन हुंदा है, जिं ते उपजी तै रची पीवत मर्दन लाग। ਇਹਦੇ अर्थ प्रोफैसर ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਣਾ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, पर संप्रदायी अर्थ करते हुंदे सन। वाहिगुरू जी मैनू ये मैं बाणी च अर्ज करदा पिया जे, जिथों इहदी पैदाइश हुई, काम दा मारिया, सारी जिंदगी वो चीज़ चेते रखदा रहा, जिस विचों दुध पीता सारी जिंदगी उन्होंने मलदा रहा। ये गुरबाणी का फैसला है, कलयुग का वरतारा है। गुरु साहब कहते लभ पाप दो राजा महता कूड़ होवा सिकदार, काम नेब सद पुछिए। पुछया काम ने सलाह चंगी देनी। सच ए वे काम जात नहीं देखदा, काम इज्जत नहीं देखदा। इत्थों तक जेड़े राजे महाराजे ने मैनू बख्श दिया जे, अपनियां उम्रां देखण ते जिथे विचार करन जांदे ने पापी बंदे, उन्हां दियां धीआं पोतियां तो भी छोटी उम्र हुंदी है। गुरु नानक साहब कहते किहदी गल करदे होए, आज कलयुग वापर गया। हुण गुरु ग्रंथ साहिब चो पाठ करो, हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावने, चित हरनंग त्रै लोक गम्यंग जप तप सील विदार ने। कहते वो काम जिहड़ा तेरे पिछे लै गया, तू नरकां च विश्राम देवेगा। हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावने, चित हरनंग। हालांकि काम बंदे दे चित नूं चुरा के लै जांदा। त्रै लोक गम्यंग, तेरी तिन्ना लोकां तक पहुँच गए, जिदे पिछे तू पैदा उहदा जप भी साड़ देना, उहदा तप भी साड़ देना, उहदी सुशीलता चली जाती। जप तप सील विदार ने, अल्प सुख। महाराज कहते अवित चंचल ऊच नीच समावने। थोड़े समय दे सुख लई तू की उच्चा ते की नीवा। बाबा जी ने कहा कि छेवें काम ना पूछे जात। गुरु तेग बहादुर साहब कहते पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गयो न जाए। जोगी जंगम अर सन्यास, सब ही पर डारी फांस। इन्हें नहीं छड्या कोई जोगी जति। इत्थों तक कि बख्श दिया जे इंद्र वर्गे नूं नहीं बख्शा। इस तरह से पढ़ने हैं ना जी। सहज भगुआ महाराज जी ने शब्द वरते। सतगुरु कहते कलयुग, इनू जे थोड़ा जिहा मैं सरल जे अर्थ करने होण ते भाई गुरदास साहब की एक पौड़ी सारे श्लोक के अर्थ कर जाएगी। कल आई कुत्ते मूई, लोगों की बिरती कुत्ते मुँह होगी। कुत्ते मुँह जी, कुत्ता भी रब करे कुत्ते मुँह ना कोई हो जाए। जिहड़ी कुत्ते मुँह बिरती बड़ी गंदी जे। कुत्ता हड्डी भी खा जाता, कुत्ता आटा भी चढ़ जाता, चक्की भी चढ़ जाता, मांस भी खा जाता, रोटी भी खा जाता, दुध भी लग जाता। जिहड़ा कुत्ते मुँह हुंदा वो गंदी विष्टा विच भी मूँह मार जाता। कुत्ते मुँह एक बिरती। कल आई कुत्ते मुँह खाज हुआ मुरदार गसाई। राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसत मुखों अलाई। महाराज कहते चेले साज बजाए दे नचन गुरु बहु विद भाई। सेवक बैठन घरां विच गुरु उठ घरी तनाड़े जाई। काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। इस्तरी पुरखै दाम हित भावें आओ कथाओं जाई। वरत्या पाप सब जग माही। लभ पाप दो राजा महता कूड़ होवा सिकदार। काम नेब सलाहकार काम आ गया। सद पुछिए उन्होंने सादे दे के आवाज़ा मार के पुछते हैं। बह बह करे विचार ते अंदर फुरने बनाई जाते हैं। महाराज कहते अंधी रैयत प्रजा जड़ी अन्नी है, समझ कोई नहीं, हुनर कोई नहीं, विद्या कोई नहीं, अकल कोई नहीं, ज्ञान भी कोई नहीं, अध्यात्मक ज्ञान कोई नहीं। प्रजा अंधी ज्ञान बिन। भाई साहब ने कहा
ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗ, ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਲੱਭ ਪਾਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹੰਸਿਆਰੇ। ਮੁਕੱਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ। ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ। ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਸ਼ੇਰਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੂਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੂਣ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਹੇ ਅੱਗ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਰ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ, ਰਾਸਤਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੱਚੈ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨੱਚੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਿਆਨੀ, ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਨੱਚੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਟਕਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਾਚ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ, ਸਾਜ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਖ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੀਤੀ, ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨੀ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ, ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਢਾਡੀ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ। ਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਲੜਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਭੰਨਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਉੱਚਾ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ, ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਦੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੀੜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੀੜਾਂ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਢੇਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ। ਕੱਚ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਝਾੜੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਕਿੱਕਰਤਾਂ ਉਗਦੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਪਰ ਚੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਹੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੈ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉੱਚਾ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ। ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੈ, ਸ਼ਬ ਬਰਨੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਗਾਏ ਕੈ, ਰਬ ਸਚ ਭੈ ਮਲੀਨ ਸੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਕੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਕੈ, ਰਬ ਸਚ ਭੈ ਮਲੀਨ ਸੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਥਾ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਜਸ ਕਹਿਓ ਬਣਾਏ ਕੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਗਾਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਵਾਰਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਢਾਡੀਓ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੌਲਾ ਰਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਢਾਡੀ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿੰਨਾ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ? ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਰਤਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੁਭਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਈ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜੁਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਉਹ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਡੇਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਡੇਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੈਰਾਗ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਛਲ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਨ ਸੁਰਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਆਖਰ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰਾਗੀ, ਅਸੀਂ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕੀਰਨੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਮਾਰੂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੂ ਰਾਗ, ਕਿ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵੈਣ ਪਾ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸੁਰਾਂ ਸਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਲਾਪ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਢਾਡੀ ਪੁਣਾ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉੱਚਾ ਕੂਕੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਹਿਕਮਤ, ਹੁਜਤ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਜਤਾਂ ਨਾ ਤਰਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ। ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ? ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਤੇ ਖੁਜਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਸੰਜੈ ਦਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਖੁਜਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਰਕ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਖੁਜਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਖੁਜਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ।
मूर्ख पंडित हिकमत खुजत। पर गुरु घर विच जिहड़ा खुजतां करन वाला, उस दिन मैं कहा सी जिन्नी खुजत करोगे उन्ना गुरु तो दूर हो जाओगे, जिन्ना प्रेम नाल गुरु नूं पुकारोगे उन्ना नेड़े होवोगे, जिन्ना सियाणप दा मत्था टेक के भावना बनाओगे गुरु नेड़े आवेगा। भाई वीर सिंह ने गल लिखी सी कि जिन्ना उचाइयां उत्ते बुद्धि खंभ साड़ टट्ठी, मल्लो मल्ली दिल उथे मारदा उडारियां, प्याले अन डिठ नाल बुल लग जाण उथे, रस ते सरूर आवे झूमा आउण प्यारियां, ज्ञानी सानू होड़दा मूर्ख पंडित। ज्ञानी कहंदा किहड़े पासे वैगुरू वैगुरू कर लग पे, ज्ञानी सानू होड़दा ते वहमी ढोला आखदा है, मारे गए ने ओ जिन्ना लाइयां बुद्धों पार तारियां, बैठ वे ज्ञानी बुद्धि मंदले दी कैद विच, वलवले दे देश मेरियां लग गईयां यारियां। मूर्ख पंडित पढ़िया होया मूर्ख बन गया, हिकमत खुजत चलाकियां करदा पिया, खुजतां करदा पिया, संजय करें प्यार। प्यारिओ वो भी माया इकट्ठी करने वास्ते कलाबाजी खेड रहे। सतगुरु चलो राजा भी आ गया, प्रजा भी आ गई, वजीर भी आ गए, सिकदार भी आ गए, आप जी ने ज्ञानी ढाडी भी कह दिते, पंडित भी कह दिते, ते आखिर महाराज वाले तो है कई, कोई पुण्य कर रहा, कोई दान कर रहा, कोई पैसे दे रहा। सतगुरु कहते इन्हां दी भी सुन लो, धर्मी धर्म करें गावावें, गग्गे नूं कन्ना लगा गावावें। महाराज कहते ने मंगै मोख द्वार, धर्म का काम करते ने, धर्मी धर्म का कर्म, मैं धर्म के काम कहांगा, जिवें खूह लवा दिता, सराह बना दी, कमरा बना दिता, लंगर लवा दिता, हस्पताल बना दिता, ब्याह करा दिते, ये सारे ना धर्मी धर्म करें। महाराज जी ने इत्थे अगे क्या गावावें। आम टीकाकारां ने अर्थ ये कीते ने गवा देंदे ने, मंगै मोख द्वार, मुक्ति का दरवाजा मंगते हैं। पर मैं बेनती करा, इत्थे लफ्ज गावावें हैं, कन्ना ना लगा हुंदा गवावें पढ़ देंदे। ਇਹਦਾ अर्थ इं क्यों ना टुकाइए, तो कीता गुरमुख विद्वाना ने, धर्मी धर्म करें गावावें, धर्म का कर्म करके अपना जस गवांदे पे ने। ज्ञानी कहता है बड़ा दानी जे, ढाडी कहता है तो राजा करन आ गया जे। सच्ची गल है, मैं एक दिन बेनती की सी, जिस बंदे ने करोड़ों अपराध किए होण, करोड़ों लोगों दी जमीनां दबियां होण, हक खाधे होण, खिमा करो धर्म स्थान नूं किते 2 करोड़ रुपया दे दईए, किसी की जुरत नहीं ये पुछ सको सानू दस जिहड़ा 2 करोड़ तू दिता किन्ना दा हक खो के आया है। असी भी कहांगे नूं सरोपा दईए, मेरे मैनू कोई 10 लाख रख जो, मैं कहांगा ये वर्गा धर्मी कोई नहीं, दाता जी ये वर्गा दानी। गुरु साहिब कहते झूठ, ये धर्मी जिहड़े ने पाप कर करके लोगों का हक खो के मंदिर मसीतां चों ये रुपये नवें करांदे पए जे। ये कर्मां दी कर्मां नूं ना ये रिन्यू करांदे पे। एक बचन भी क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी, पाप करे पंचां के बसरे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे। पंजां पापां वकारां दे अधीन पाप कीते ते तीरथ ते बैठा पंडित उन्हें क्या कोई गल नहीं तेनों बख्श दिता। वो कहंदा भी आखिर बैठा है तीरथ ते मैनू रिन्यू कर दिता इन्हें। पाप करें पंचां के बसरे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे। जदों नहा लिया वो कहंदा तेरे पिछले पाप खत्म, चल जा मौजा मान। वो कहंदा चलो पिछले मुगन नवें सिरियों, बौर कमावे होए निसंक, जामपुर बांध खरे कलंक। ये साडा हाल जी। हर ज्ञानी दा आपो अपनी सामी है, हर कीर्तनीय दी आपो अपनी सामी है, हर शहर च हर बाबे दी आपो अपनी सामी है। वो भावें ठेके चों कढ़ के लियावे रुपये, वो भावें दुकान चो लोकां नाल ठगियां मारे। मैनूं खिमा करियो कि बहुत वड्डे सज्जन लफ्ज वरतना, रज के शराब दे उन्होंने नहरां चलाइयां, डैथ हो गई। तो जेडे बहुत सच दे झंडे चुकी फिरदे, साडे पंज बड़े बंदे ऐसे ने जेडे सच सिर उत्ते रखी बैठे ने, तो है कोई सच नहीं, कूड़ वरते। भी महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जे कोई दानी होया तो यही होया।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਾਂ ਗਾਵਾਵੇਂ, ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਸਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਉ ਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹ ਘਰ ਮੈਂ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦਲਾਲਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਾਂ ਗਾਵਾਵੇਂ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜੀ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਜਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟੈਲ ਸੰਤ ਸੰਗੇਤ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਤੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ, ਜਤੀ ਕਹਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੰਡਲ ਪਕੜਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਗੜਵਾ ਜੀ ਗੜਵਈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਪਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੰਡਲ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ, ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਿਆ ਪਰ ਲਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਸੰਗ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤਨ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜਤ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ, ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਤਰਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਖਾਣੇ, पर बेटी को बेटी जाने अपने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री सो रत होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। फिर अर्ज करांगा,
चित्त नूं काबू कर ली। ये अरदासां जे, दावा ना कदी बंदा करे कोई भी मेरा बड़ा करैक्टर उच्चा है, मैं तो पराए तन तो बच गया। मैं कहना ना ना वाहिगुरू जी कदी भी नहीं। भाई जोगा इस दिन मैं इत्थे कथा कर दिया क्या छड्ड के तुरिया कि मैं हुक्म मनण वाला बंदा, विआह होवे कई पुरने हुंदे ने, जीवन साथी ने पल्ला पकड़िया, पर प्यारिओ ये भी खौमे दा फुरना वेशवा दे बूहे अगे लैके आ गया। फुरना ही सी ना, पर गुरु बड़ा समर्थ सी। उन्हें कहा नहीं नहीं मेरे नां ते है, मैं डुबन नहीं देना, नहीं डुबन देना। सतगुरु ने क्या औरत ईमान है, औरत ईमान, दौलत गुजरान, पुत्र निशान, फकीरी ना हिंदू ना मुसलमान, फकीर तो कोई भी हो सकता है। सतगुरु कहते धर्मिया ने धर्म गवांदे पे, लोगों तो अपनी सिफत करांदे ने। जति सदा में जुगत ना जाने छड़ बह कर बार। सानू गुरु ने एक जुगत दी है। सच एवे गृहस्थ बारे बहुत घट बोलिया जाता है, काम बारे बिल्कुल नहीं बोलिया जाता, क्योंकि साड़ी सोच उन्नी को प्रफुल्लत नहीं सुन सकी। ये बुलारा भी नहीं उस तरह बोलता कोई। मेरे गुरु ने कहा काम एक एनर्जी है, गृहस्थ विच रहन वाला सिख इस जज्बे नूं काबू कर जाता है, पर सतगुरु सिमरन की दात जाई जाए ये जज्बा कन्वर्ट हो के सचमुचे बंदगी बन जाता है। ध्यान उधर जाई ना। पर सतगुरु ने बाणी च कहा मेरा गृहस्थी है सो गिरही जो निग्रह करे, आ है जति गुरु नानक दे करदा, जिहड़ा अपनियां इंद्रियां ते काबू पा गया। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे। गुरु को पता है की मंगे जे इंद्रियां रोकनियां ने, कहंदे एक जप मंगे वाहिगुरू जी मैनूं सिमरन दिओ, दूजा सेवा दा तप मंगे, ते तीसरा इंद्रियां दा संयम मंगे। इदू वड्डा जति कौन है? सो गिरही जो निग्रह करे, जब तब संयम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर अत दा पवित्र। जति सदा में कहांदे ने फलाना जति है, ये बाल ब्रह्मचारी है, ये है वो है। साडे हिंदुस्तान साडा साहित्य भरिया पे, गुरबाणी च बड़े प्रमाण ने। बाल ब्रह्मचारी कहते ने, खिमा कर दिओ अच दे व्यासनां दे भरे पे। चित लाया पर नारी, जति सदा में जुगत न जाने छड़ बह घर बार। अगे बाबा जी कहते ने इन्हां नूं किसी नूं छेड़ के देख लो, ज्ञानी नूं पुछ के देखो, कहना तेनू की पता। धर्मी नूं पुछो, कहंदा तेनू की पता। सच्ची अज किसे बंदे दी पूछल नूं, मैं पूछल शब्द वरतिया, हाथ ला के वेख लो टिकन नहीं जे दिंदा। सब को पूरा आपे होवे, सारे अपने आप च पूरे पहुंचे ने, घट ना कोई आख है। कोई कहता नहीं मैं घट हाँ, सारी ब्रह्म ज्ञानी, सारी संत, सारी अगे पहुंचे। सतगुरु कहते हैं पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे। जिदन पत दा वट्टा पाया ना छाबे च, ते तेरे करनी नामा पाया, फिर वेखांगे तेरा पलड़ा थले जांदा, कुत्ते जांदा। मैं इत्थे विश्राम दे देना क्योंकि पौने 2 घंटे हो चले ने। मेरा ख्याल आपां नूं बोलदे आं ते किरपा करियो सवेरे मैं इसे लड़ी नूं मुकम्मल कर दियांगा। तुहाडा धन्नवाद, आप जी ने बड़ा टिक के सुनिया, पर इस लड़ी नूं सच काल कूड़ वरतिया। लभ पाप दो राजा मेहता 8:30 बजे जिन्ने को शरीर आ सकते आयो जरूर। मैं कल भी अर्ज की सी, अज भी मैं दीवान की हाज़री जरूर भरा करांगा। कलगीधर 1-2 दीवान जिन्ने भी होण, क्योंकि संगत सुनने वाली होवे ते तां ही फिर रश होर भी बनता है। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो, पर लड़ी नूं चेते रखियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।